爷，小子，你们回来了。你爷爷刚刚吐了好多血，医生说……妈，你别担心，爷爷不会有事的。金秘书，我立刻去联系最好的医院。啊，不对，爷爷的状况很不对劲。看出什么？姐姐，爷爷最近有吃什么不一样的东西吗？没有啊。那有没有接触过什么不对劲的东西？只有你给的护身符，没有其他东西了。不对，我没有给过护身符啊。护身符在哪儿？在衣服左侧的口袋。快扔掉！这是损命符，贴身戴着会折寿的。这是什么来的？就是你们去万华寺的那天，你们没回来之前，家里的佣人把这个送过来，说这是你为爷爷求的平安符，爷爷就每天贴身放在口袋。金秘书，立刻去查。好。爷爷，玉清丹，如此，现在是刚刚好。可恶，总有刁民想谋害我。总裁，不好了，人失踪了！失踪了！好啦，等爷爷再吃2颗玉清丹，保准活到1000岁。爷爷，你现在感觉怎么样？生龙活虎，出去跳段广场舞都没问题。那就好，那就好，我就知道妍妍啊是咱们家的小福星。这回啊，多亏了妍妍，谢谢啊。没事了，爷爷，您是我的家人，照顾您是应该的。没想到你医术竟然这么厉害，跟谁学的？我师傅啊，不过他说我比他厉害。少夫人还能徒手搬汽车呢，天生神力。到底是什么人？都是你干的好事，那么多钱就拍个空盒子，你以为老子的钱是大风刮来的吗？爸，你打我！你打柔柔干什么？还不是怪你那死女儿！他要是不骗柔柔，柔柔能上当吗？怪他自己太蠢。事情已经发生了，说这些有什么用？那你说怎么办？要我说，要想嫁到陆家，现在唯一的办法就是拿下陆慈。可我都见不到他。柔柔，你忘了吗？前几天那个符，老王已经给陆老爷子了。算算时间，他现在应该发病了。你手里不是还有1颗玉清丹呢？这个时候，你以给江岩道歉的名义进陆家，只要能进陆家，你再找机会给陆慈下药。地震了！你怎么在我床上？江野，这是我的房间。你不是说我们分开睡吗？不然呢？你看这是哪儿？刺我？我怎么跑刺我来了？或许里面有吧。唉。好看吗？下楼吃饭。下楼吃饭，心跳这么快，病了？总裁，那个女佣就好像消失了一样，连身份信息也查不到。会不会是陆氏的仇家？继续查，敢对爷爷动手，绝对不能放过他。是。太太，门外有个自称是江家大小姐的人，要给少夫人赔礼道歉。江柔，打发他走。不，姐姐，让他进来。
妍妍，江家除了你没一个好人，你让他进来，说不定又给你挖坑呢。姐姐，江柔手里还有一颗玉清丹呢，不如把他的骗过来，送上门的不要白不要。没想到你还挺机灵。我又不是傻子，脑子还是很聪明的，好吧？夫人，人到了。陆伯母，陆哥哥，姐姐，克隆羊啊你！姐姐，我知道你不喜欢我，我今天是来特意跟你赔罪的。姐姐，之前是我太过分了，所以我决定今天开始留在陆家当女佣。我给你当牛做马，好啊。谢谢姐姐，我一定会好好干的。蠢货，等我拿下陆慈，有你哭的时候。那你先去做个4菜1汤。啊什么？没看到我们没吃早饭啊？行，我去。汤太咸了，重做。那个谁，把这奶热一下。唯一的办法就是拿下陆慈。陆慈，早说你不行，我就不和你结婚了。你这是骗婚！什么？陆慈不行？怪不得我对他示好这么久，他都无动于衷。不和我结婚？说你的词。要不是没有玉清丹治病，你以为我陆慈会看上你这个山上下来的野丫头吗？不下跪就走。山上下来的你，好你个陆慈！既然你这么嫌弃，我现在就回山上去，本小姐不伺候了。江言要走，那我要把玉清丹给陆慈，再给他下药。走了走了。看来夫人跟我意见不合。哪有啊？用你们山下的话来说，这叫逢场作戏。夫人不是说治好我了吗？要不要检验一下成果？怎么检验？今天到此为止。怎么，还想继续？早点休息，晚安。师傅，我好像中毒了。柔柔，不是让你把玉清丹留到最后，给陆老爷子治病吗？你现在要他干什么？陆慈不行，我要用玉清丹治好他。什么？小声点，等我再把人找来。我都打听到了，只要陆慈服了玉清丹就能好。香言现在因为这件事跟他吵架要离婚，这不正是我的好机会吗？你确定他能好？他自己说的，还能有假？好了，不说了，我先回陆家了。你等会儿再从包间出去，别被发现了。这墙角是非定不可吗？哼，就知道他们没安好心。走吧，回家看江柔演戏。你们俩给我站住！师兄，你今天怎么有空找我啊？你先坐下，我有话问你。你就是我师妹的老公？初次见面，我叫陆慈。你好。你真是太棒了，连我师妹这种混世小魔王你都敢娶。兄弟，你是这个。要不是那天拍卖会上看到你，我都不知道你结婚了。后来我一问师傅才知道，原来你就是下山结婚的。
合着全天下就我不知道呗？哼，亏我还对你那么……哎，我自己都不知道。对了，师兄，我结婚，师傅怎么不下山？我发出去的信，难道师傅没有收到吗？师傅最近正忙着收拾叛徒呢。还记得小时候在山上绑架你的那个人吗？没想到他沉寂了几年，又开始出来活动了。你小时候被人绑架过？哦，都是我7、8岁的时候的事了。哎，那人说什么我骨骼清奇，要拿我泡酒呢，哎，怪神经的。别怕，以后我会保护你的。我不怕啊，现在我能一个打他10个。不说了，先吃饭吧。我刚点了你爱吃的。翻下子吃吧，陆家还有好戏等着我看呢。哎，哦，别跟着我！你今天要是出了这个门，就永远都别回来。小子，你不会和妍妍好好说话吗？不回就不回，陆慈，我们结束了。我看谁敢拦他！好，我不管你们这些破事儿，爱怎样怎样吧。我的机会来了。陆哥哥，你还好吗？你怎么来了？我看你喝了很多酒，担心你不舒服，就冲了杯蜂蜜水，喝了能舒服点。谢谢。既然人都走了，你为什么还不走？陆哥哥，我知道你那方面不行，谁告诉你？我自己听到的。陆哥哥，我不嫌弃你，江岩不愿意，我愿意，我愿意跟你在一起，我有办法让你对我感兴趣。好热啊！你给我喝了什么？陆哥哥，吃了它，你的病就好了。老虎，爷爷，他把我当成江岩了，没关系，只要能成为陆家少奶奶，是谁都没关系。今晚过后，我江柔就是守护陆家的女主人。你从哪儿冒出来的？你不是要离开陆家吗？赶紧滚！我和陆慈可是合法夫妻，这是我的房间，我滚去哪儿啊？倒是你，大半夜穿成这样，待在我老公房间，想干嘛？别以为我不知道，你嫌弃陆慈，我有办法治好他，你赶紧给我滚蛋！张岩，你干什么放开我？我可是治好了陆哥哥的病，等他醒来，饶不了你！真的吗？我好害怕呀，陆慈。你没事儿，你们都是骗我的，还不算太准。秦秘书在，把他打包送到江家大门口。别我觉得我已经好了。当然啦，你吃了玉清丹，当然没事了。你靠我这么近干嘛？那杯加料的水你真喝了？小慈，大早上的你开什么瓶呢？这么明显吗？哎，妍妍呢？他昨晚有些累，在休息，我去叫他。陆慈，我有事。没事吧？师傅说的对，你果然就是吸人精气的妖怪。你们昨晚……妈，好，我不问了。哎，那我岂不是马上就能抱大孙子了？不行，我得把这个好消息告诉你大姑、二姨、三姑婆去。来，先吃饭，吃饱了才有力气打我。都怪江岩那个死丫头坏我好事，
刚刚聚餐，我都在姐妹面前抬不起头了。我们一定不能放过他。这不是长青真人吗？能让他这么尊敬的，难道是吴启一？师傅，您不是说在山上处理事情吗？爷爷结婚给您传信，您都没下来，今天怎么突然下山？长青，爷爷他……小师妹怎么了？Di sebuah desa yang dikelilingi hutan dan sawah, hiduplah seorang ibu tua bernama Maksiti dan anaknya yang bernama Raka. Sejak kecil, Raka selalu mendapat kasih sayang dari ibunya, tetapi setelah tumbuh dewasa, sifatnya berubah. Ia menjadi pemuda pemalas, arogan, dan tak pernah menghargai ibunya. Maksiti yang sudah tua tetap menyayangi anaknya dengan tulus. Ia sering menahan lapar demi memberi Raka makan. Namun, balasan yang ia terima hanyalah bentakan dan perlakuan kasar. Suatu pagi, Maksiti duduk di depan rumahnya yang sederhana, menatap ke arah hutan. Persediaan kayu bakarnya hampir habis. Dengan suara lembut, ia berkata kepada anaknya yang sedang bermalas-malasan di bale-bale. "Nak, tolong ambilkan kayu bakar di hutan. Persediaan kita sudah habis." Raka, yang sedang berbaring sambil mengunyah tebu, hanya melirik ibunya dengan wajah malas. "Ibu saja yang ambil. Aku capek," bentaknya. "Tapi, nak, ibu sudah tua. Lutut ibu sering sakit kalau berjalan jauh." "Sudah, jangan banyak bicara, Bu. Kalau mau kayu, ambil sendiri." Maksiti hanya bisa menghela napas dan berusaha bangkit perlahan. Dengan tubuh rentanya, ia berjalan ke hutan untuk mengumpulkan kayu seorang diri. Tetangga yang melihat merasa iba. Raka itu semakin menjadi-jadi. "Kasihan Maksiti," gumam salah satu warga. Namun, tidak ada yang berani menegur Raka karena sifatnya yang kasar dan mudah marah. Matahari bersinar terik di atas desa kecil tempat Maksiti dan Raka tinggal. Di pasar desa, para pedagang sibuk menawarkan dagangan mereka, dan suara tawa anak-anak terdengar di kejauhan. Namun, di dalam rumah Maksiti yang sederhana, suasana terasa berbeda, sunyi dan penuh ketegangan. Raka duduk di bel-bel depan rumah dengan wajah bosan. Sejak pagi ia tidak melakukan apa-apa selain mengunyah tebu dan melamun. Ia tidak peduli bahwa di dalam rumah, Maksiti tengah berjuang menumbuk beras dengan tangan keriputnya yang mulai gemetar karena usia. Tiba-tiba, seorang pemuda dari desa sebelah berlari melintasi jalan depan rumah mereka. Napasnya tersengal-sengal, namun wajahnya penuh semangat. Lomba adu ketangkasan akan digelar di kota besok. Hadiahnya banyak. Bisa jadi orang kaya kalau menang. Serunya kepada teman-temannya yang langsung bersorak kegirangan. Mendengar itu, mata Raka berbinar. Ia membayangkan dirinya menang dan mendapatkan hadiah besar. Uang emas, makanan lezat, dan pakaian mewah. Jika ia menang, ia bisa hidup enak tanpa harus bekerja keras seperti orang-orang desa lainnya. Ini kesempatan emas, pikirnya. Namun, ada satu masalah besar. Ia tidak punya uang untuk pergi ke kota dan membayar biaya pendaftaran. Raka merenung sejenak. Lalu tatapannya beralih ke dalam rumah. Ibunya. Ia tahu Maksiti memiliki sedikit tabungan hasil menjual pisang dan daun kelor di pasar. Uang itu disimpan dalam kantong kain di dalam lemari kayu tua. Perlahan, wajahnya berubah licik. "Ah, paling ibu tidak akan sadar kalau aku mengambilnya sedikit," bisiknya dalam hati. Saat Maksiti pergi ke sumur untuk mencuci pakaian, Raka segera masuk ke kamar ibunya. Ia membuka lemari kayu dan menemukan kantong kain yang dimaksud. Dengan tangan gemetar karena bersemangat, ia membukanya dan menemukan beberapa keping uang perak, tabungan kecil yang sangat berharga bagi Maksiti. Cukup untuk ongkos dan taruhan, pikirnya sambil tersenyum sinis. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil semua uang itu dan segera pergi ke kota, meninggalkan rumah tanpa pamit. Menjelang sore, Maksiti kembali ke rumah setelah selesai mencuci pakaian. Ia merasa lelah tetapi tetap tersenyum. Sejak pagi, ia sudah membayangkan akan membeli sedikit beras dan minyak menggunakan uang tabungannya. Namun, ketika ia membuka lemari dan meraba kantong kainnya, jantungnya berdetak kencang. "Ya Allah, mana uangku?" Tangannya gemetar saat ia menggeledah lemari, berharap uang itu hanya terselip di tempat lain. Tapi setelah mencari berulang kali, ia sadar bahwa uang itu benar-benar hilang. Matanya mulai berkaca-kaca. Siapa lagi yang bisa mengambilnya selain anaknya sendiri? Maksiti duduk lemas di lantai. Air matanya mengalir tanpa suara. Hatinya sakit, bukan hanya karena kehilangan uang, tetapi karena ia sadar anaknya tega mencuri dari ibunya sendiri. Namun, ia tidak marah. Ia hanya menengadahkan tangan, berdoa dalam isak tangisnya.
Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku. Jangan biarkan ia tersesat. Di kota yang ramai, Raka dengan percaya diri mendaftarkan dirinya dalam lomba adu ketangkasan. Ia merasa hebat, membayangkan kemenangan sudah di tangannya. Perlombaan dimulai. Raka berusaha menunjukkan kemampuannya, tetapi ia meremehkan lawan-lawannya. Mereka jauh lebih terampil dan lebih berpengalaman. Satu persatu, ia dikalahkan dengan mudah. Di babak final, Raka dipermalukan habis-habisan. Lawannya menertawakannya di depan banyak orang. Hahaha, bocah kampung macam kamu mau jadi pemenang? Pulang saja sana. Wajah Raka merah padam. Amarah dan rasa malu bercampur menjadi satu. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia telah kehilangan semua uang yang ia curi dari ibunya. Dalam keputusasaan, ia berjalan pulang ke desa. Perutnya keroncongan, tubuhnya lelah, dan pikirannya dipenuhi kemarahan. Bukan pada dirinya sendiri, tetapi pada ibunya. Ini semua salah ibu. Seharusnya ia memberiku lebih banyak uang. Kalau saja aku punya lebih banyak modal, aku pasti menang. Pikiran sesat itu terus menghantui kepalanya sepanjang perjalanan. Malam telah tiba ketika Raka akhirnya sampai di rumah. Maksiti menunggunya di depan pintu. Wajahnya masih dipenuhi kesedihan. Nak, di mana saja kau seharian? Ibu khawatir. Tanpa menjawab, Raka melewatinya begitu saja dan masuk ke dalam rumah. Maksiti mengikutinya dengan hati-hati. Nak, apakah kau mengambil uang ibu? Tanyanya dengan suara bergetar. Raka yang masih dipenuhi amarah langsung membentak. Apa urusan ibu? Aku kalah. Ya sudah, jangan banyak tanya. Maksiti terdiam. Air matanya menetes. Tetapi ia tetap mencoba bersabar. Nak, itu uang terakhir kita. Ibu menabung bertahun-tahun. Sudah, aku muak hidup miskin seperti ini. Seharusnya aku dilahirkan di keluarga kaya, bukan di rumah reot ini. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hati Maksiti. Hatinya hancur. Ia tak menyangka anak yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang tega berkata demikian. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, jika memang anakku tidak bisa berubah, berikanlah ia pelajaran agar ia sadar. Raka mendengus dan keluar dari rumah, masih penuh amarah. Namun, tiba-tiba, langit berubah mendung. Angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Langit seperti ikut murka. Warga desa keluar dari rumah mereka, melihat ke arah langit dengan cemas. Tiba-tiba, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa panas, kulitnya seperti ditarik-tarik, dadanya sesak, napasnya tercekat. Ah, apa yang terjadi padaku? Tanpa ia sadari, doa ibunya telah didengar oleh Tuhan. Tubuhnya mulai berubah, dan dalam hitungan detik, hukuman itu dimulai. Langit yang tadinya cerah berubah gelap dalam sekejap. Awan hitam bergulung-gulung, angin bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang liar. Warga desa yang tadinya sedang beraktivitas di luar rumah mulai berlari mencari perlindungan. Di tengah kegaduhan itu, Raka berdiri di depan rumahnya, tubuhnya gemetar. Dadanya terasa sesak, napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tetapi bukan karena lelah. Ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Ah, ada apa ini? Raka memegangi dadanya yang terasa panas seperti terbakar. Tiba-tiba, dari dalam rumah, Maksiti keluar dengan wajah penuh kecemasan. Ia melihat anaknya membungkuk, menggigil hebat. Nak, kau kenapa? Suara ibunya mengandung kepanikan. Namun, sebelum Maksiti bisa mendekat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Raka bergetar semakin hebat. Lututnya melemas, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Tulang-tulangnya mulai bergerak sendiri, berderak seperti dipatahkan satu persatu. Ia menjerit keras, tetapi suaranya berubah. Serak, parau, hampir seperti suara hewan yang terluka. Arg. Tangannya yang kuat dan kokoh perlahan mengecil. Jari-jarinya menyatu. Kuku-kukunya tumbuh panjang, hitam, dan tajam. Kakinya yang tegap mulai melengkung ke belakang, seperti kaki hewan berkaki empat. Rambut di kepalanya menipis, tetapi bulu-bulu kasar mulai tumbuh di seluruh tubuhnya. Rahangnya memanjang, giginya berubah menjadi taring tajam, dan lidahnya terjulur keluar. Di depan mata Maksiti yang membelalak ketakutan, anak laki-laki yang dulu ia lahirkan perlahan berubah menjadi seekor anjing hitam besar. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu mulai berteriak ketakutan. Astagfirullah, apa yang terjadi pada Raka? Dia berubah menjadi anjing. Ini azab Tuhan. Sebagian warga lari menjauh, sementara yang lain tetap berdiri dengan wajah ngeri. Beberapa orang mulai membaca doa, sementara yang lain hanya bisa tertegun menyaksikan kejadian yang tidak masuk akal itu. Maksiti, yang masih berdiri di ambang pintu,
tak mampu berkata apa-apa. Air matanya mengalir deras. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada anaknya, tetapi di sisi lain, ia tahu ini adalah jawaban dari doanya. Ya Allah, anakku, bisiknya lirih. Anjing hitam itu, Raka yang telah dikutuk, memandang ibunya dengan mata yang masih menyimpan kesadaran manusia. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah gonggongan lirih yang menyedihkan. Matanya basah, penuh kepedihan dan penyesalan. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan. Tubuhnya telah menjadi anjing, dan suara manusia yang dulu bisa ia gunakan untuk membentak ibunya kini telah menghilang selamanya. Raka, yang kini telah sepenuhnya menjadi anjing, merasakan dunia di sekelilingnya berubah. Pikirannya kacau. Ia masih memiliki kesadaran manusia, tetapi ia terjebak dalam tubuh seekor binatang. Aku harus kembali seperti semula. Aku tidak boleh seperti ini, pikirnya dalam kepanikan. Dengan naluri yang mulai dikuasai insting binatang, ia berlari tanpa arah. Warga desa berteriak ketika melihatnya melintas dengan kecepatan tinggi, melompati pagar, dan berlari ke arah hutan. Usir anjing itu, seseorang berteriak. Sebagian warga mulai melempari Raka dengan batu. Pergi, pergi kau, makhluk terkutuk. Raka menyala ketakutan. Ia berusaha menghindari lemparan batu, tetapi beberapa mengenai tubuhnya. Dulu ia yang selalu kasar pada ibunya. Kini ia yang menerima kekerasan dari orang lain. Maksiti hanya bisa menyaksikan dari kejauhan dengan air mata bercucuran. Nak, kau sudah kehilangan segalanya. Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Hujan mulai turun, deras membasahi desa dan hutan. Di tengah guyuran hujan, seekor anjing hitam besar berdiri di atas bukit, menatap rumah yang dulu ia tinggali. Itu adalah Raka. Kini ia benar-benar sendiri. Tidak ada tempat untuk pulang. Tidak ada ibu yang bisa ia panggil lagi. Tidak ada manusia yang mau menerimanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa ketakutan yang sesungguhnya. Matanya menatap ke langit yang kelam, dan dalam hati yang masih memiliki sedikit kesadaran manusia, ia menangis. Ibu, maafkan aku. Namun, suara itu tak pernah keluar dari mulutnya. Hanya lolongan panjang yang mengiris hati. Lolongan kesedihan itu menggema di tengah hujan deras, menandai awal dari kehidupannya yang baru sebagai seekor anjing liar. Hukuman telah dijatuhkan. Penyesalan datang, tetapi semuanya sudah terlambat. Hujan deras mengguyur desa sepanjang malam. Di kejauhan, suara petir menggelegar, sementara air menggenang di jalanan tanah yang becek. Dalam kegelapan hutan, seekor anjing hitam besar berjalan tanpa arah, tubuhnya gemetar, basah kuyup oleh air hujan. Itu adalah Raka. Ia pernah menjadi manusia, seorang pemuda yang keras kepala dan angkuh. Kini, ia hanyalah seekor anjing liar, buangan masyarakat, dan bahkan ibunya sendiri tak lagi bisa mengenalinya. Setiap langkahnya terasa berat, perutnya kosong, tubuhnya lemah. Ia belum makan sejak pagi, dan kini ia tidak lagi bisa sekadar meminta makanan seperti dulu. Tangan yang biasa meraih makanan kini hanya cakar yang mengais tanah. Angin malam berhembus menusuk, membuat bulu-bulunya berdiri. Ia merintih pelan, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena hatinya yang semakin hancur. Apa ini hukuman untukku? Apa aku akan hidup begini selamanya? Pikirnya. Pagi harinya, Raka yang telah bermalam di hutan akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ia sangat lapar, perutnya melilit, tubuhnya lemas. Dengan langkah gontai, ia kembali ke desa, berharap mendapatkan sisa makanan dari orang-orang yang dikenalnya. Di pasar desa, para pedagang mulai menggelar dagangan mereka. Bau ikan asin, nasi hangat, dan gorengan membuat air liurnya menetes tanpa sadar. Dulu, ia bisa membeli makanan seenaknya. Sekarang, ia bahkan harus mengemis untuk sesuap nasi. Dengan hati-hati, ia mendekati seorang penjual nasi yang sedang membagikan porsi kepada pembeli. Dengan mata penuh harap, ia mencoba menjilati lantai tempat beberapa butiran nasi jatuh. Namun, sebelum ia bisa menjilat lebih banyak, sebuah tendangan keras menghantam tubuhnya. Hus! Pergi, anjing kotor. Jangan dekat-dekat daganganku, bentak si penjual, melemparkan sandal kayunya ke arah Raka. Raka terhuyung, meringis kesakitan. Seorang anak kecil melihatnya dan berkata, "Ibu, kasihan anjing itu, dia lapar." Namun ibunya hanya menggeleng dengan wajah ngeri. "Jangan dekat-dekat, itu anjing terkutuk. Kau bisa sial kalau menyentuhnya." Hati Raka semakin hancur. Dulu, ia yang selalu menolak ibunya, kini dunia menolaknya. Dengan langkah terseok-seok, ia pergi dari pasar. Tak ada yang mau memberinya makanan. Tak ada yang peduli. Jadi begini rasanya menjadi makhluk yang tidak diinginkan. Pikirnya, air matanya menetes, bercampur dengan debu jalanan yang menempel di wajahnya.
Setelah berkelana tanpa arah, Raka tanpa sadar mendekati rumahnya sendiri. Rumah reot tempat ia dulu tinggal bersama Maksiti. Dari kejauhan, ia melihat ibunya duduk di depan rumah. Tangannya menggenggam kain lusuh, matanya menerawang kosong. Sejenak, hatinya dipenuhi rindu yang menyakitkan. Ia ingin mendekat. Ia ingin berbicara. Ia ingin memohon maaf. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan mendekat. Namun, baru beberapa meter dari rumah, suara gonggongan keras terdengar dari samping. Seekor anjing penjaga dari tetangga menyalak ganas ke arahnya. Suara gonggongan itu menarik perhatian Maksiti. Perlahan, ia menoleh ke arah anjing hitam besar yang berdiri di depan rumahnya. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Maksiti menatap anjing itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang aneh. Sorot matanya terasa familiar, seperti seseorang yang sudah lama dikenalnya. Hati kecilnya berbisik. Apakah ini kau, nak? Namun, kesadarannya menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Anaknya sudah pergi. Dengan tatapan sedih, Maksiti menghela napas panjang. Pergilah. Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Raka mendengar kata itu seperti petir yang menyambar hatinya. Ibunya mengusirnya. Ia ingin menangis, tetapi tubuh anjingnya hanya bisa menundukkan kepala dengan pasrah. Perlahan, ia melangkah mundur, menjauh dari rumah yang dulu menjadi tempatnya berlindung. Di balik langkahnya yang lemah, hatinya terus berteriak. Ibu, aku menyesal. Aku ingin pulang. Aku ingin jadi anakmu lagi. Tolong, Ibu. Namun, semua sudah terlambat. Ia bukan lagi manusia. Ia bukan lagi anaknya. Ia hanyalah seekor anjing liar yang dikutuk oleh Tuhan. Hari demi hari berlalu. Raka kini benar-benar menjadi anjing liar. Ia mengais makanan di tempat sampah, hidup di ganggang sepi, tidur di bawah kolong rumah orang. Setiap malam, ia menatap bintang-bintang di langit dan bertanya dalam hatinya, apakah aku masih punya harapan untuk kembali? Namun, tak ada jawaban. Di dalam tubuh anjing, jiwanya mulai kehilangan kemanusiaan. Perlahan, ia mulai melupakan siapa dirinya dulu. Ia mulai terbiasa menggonggong, mulai berlari dengan 4 kaki tanpa berpikir. Ia semakin tenggelam dalam kutukan ini. Semakin hari, ia semakin kehilangan jati dirinya. Sampai suatu hari, ia bahkan tidak lagi mengingat namanya sendiri. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat merah keemasan. Di tengah senja yang indah itu, seekor anjing hitam kurus dengan bulu kusut dan luka-luka di tubuhnya berjalan tertatih di jalanan desa. Itu adalah Raka. Sudah berbulan-bulan sejak dirinya berubah. Seiring berjalannya waktu, kesadaran manusianya mulai pudar. Dulu, ia masih berpikir seperti manusia, menyesal, berharap, dan ingin meminta maaf. Tapi kini, pikirannya semakin tumpul, dikuasai naluri binatang. Ia tidak lagi ingat siapa dirinya dulu. Sekarang, yang ada dalam pikirannya hanyalah bertahan hidup. Suatu hari, dalam kondisinya yang semakin lemah dan kelaparan, Raka tersandung ke sebuah warung kecil di pinggir desa. Bau ikan goreng yang wangi menguar ke udara, membuat perutnya yang kosong kembali melilit. Naluri binatangnya menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia menyelinap ke belakang warung dan mencuri sepotong ikan yang tergeletak di atas meja. Namun, sebelum ia bisa lari, seorang lelaki tua melihatnya. Maling! Anjing ini mencuri makananku. Teriaknya marah. Dalam hitungan detik, beberapa orang datang berlari, membawa tongkat dan batu. Usir! Bunuh anjing ini. Dia sudah sering mencuri makanan. Raka berusaha lari, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Dalam satu pukulan keras, sebuah kayu mengenai punggungnya. Ia terjatuh ke tanah, meringis kesakitan. Batu-batu mulai dilemparkan ke arahnya. Hus! Pergi! Anjing terkutuk. Ini pasti binatang pembawa sial. Raka menggonggong lemah, berusaha bangkit. Tetapi tendangan lain menghantam perutnya, membuatnya kembali tersungkur. Darah mulai mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Dulu, ia yang suka menyakiti ibunya. Kini, ia yang menerima rasa sakit yang tak tertahankan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia melarikan diri ke hutan. Hujan mulai turun lagi, membasahi tanah yang penuh daun kering. Raka berjalan terseok-seok di dalam hutan, tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal. Di sebuah tebing tinggi yang menghadap ke sungai deras, ia berhenti. Matanya yang kini mulai redup memandangi air yang mengalir deras di bawah sana. Lalu, dalam pikirannya yang samar, sesuatu muncul. Sebuah wajah. Ibunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ingatan tentang Maksiti kembali muncul. Ingatan tentang saat ia masih kecil, ketika ibunya selalu menyuapinya makan, meninabobokannya saat sakit, dan melindunginya dari hujan. Tapi,
Apa yang sudah ia lakukan sebagai balasannya? Ia menghardik ibunya. Ia menolak ibunya. Ia menelantarkan ibunya. Dan sekarang, ia tidak bisa lagi menatap wajah ibunya. Sebuah kesedihan yang dalam merayapi hatinya. Kesadaran terakhirnya sebagai manusia kembali muncul. Namun semuanya sudah terlambat. Dengan tubuh yang lemah, ia menatap langit yang kini mulai gelap. Sebuah kilatan petir menerangi langit. Dan di saat itu, dengan air mata terakhir yang jatuh dari matanya, ia mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Lolongan kesedihan yang menggema di seluruh hutan. Lolongan penyesalan terakhir. Lalu, dengan satu langkah terakhir, ia jatuh ke dalam jurang. Tubuhnya melayang di udara sebelum akhirnya menghantam batu-batu tajam di bawah. Sungai deras menyapu tubuhnya, menyeretnya jauh, hingga tak lagi terlihat. Di desa, di saat yang bersamaan, Maksiti yang sedang duduk di rumah tiba-tiba merasakan sesuatu. Jantungnya berdegup kencang, tangannya bergetar. Ia merasakan kehilangan yang mendalam. Raka, bisiknya tanpa sadar. Air matanya jatuh tanpa alasan. Hatinya terasa kosong, seolah-olah seseorang yang sangat berarti telah pergi. Untuk selamanya. Ia tidak pernah tahu bahwa anaknya telah menemui ajalnya. Ia tidak pernah tahu bahwa anjing hitam yang sering mondar-mandir di rumahnya adalah darah dagingnya sendiri. Dan kini, ia juga akan hidup dalam penyesalan seumur hidup. Malam itu, hujan turun deras. Di tebing tempat Raka menghilang, seekor anjing hitam berdiri dalam bayangan kabut. Namun, anjing itu bukan lagi makhluk hidup. Itu adalah arwah Raka. Dalam kutukan yang tak berkesudahan, jiwanya tetap terperangkap dalam wujud seekor anjing. Ia tidak bisa kembali menjadi manusia. Ia tidak bisa bertemu ibunya. Ia tidak bisa menghapus kesalahannya. Ia hanya bisa berkelana dalam kegelapan, selamanya. Dan setiap malam, ketika bulan purnama bersinar terang, warga desa sering mendengar lolongan panjang dari tebing itu. Lolongan yang terdengar sedih. Lolongan dari seorang anak yang menyesal, tetapi tak bisa kembali.